ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. дар ин навбат мо мехоҳем дар ду мавзӯъ суҳбат кунем ва чӣ ки дар сарлавҳаи ҳамин видеомо мо навистем мондем дар ҳамин стрим дар ҳамин рекламо мавзӯъ дуто ҳаст, ҳам алимент ва ҳам масъалаи қарз, ҳисоб кардани фоизҳои қарз ва дигар саволҳое ки вобаста ба ҳамин дар ҳамин барномаи мо ворид мешаванд ва онҳо низ ҷавоб хоҳем гуфт. айни ҳол интизор мешавем ки ягон нафари дигар боз ҳамроҳ мешавад ва суҳбатро оғоз мекунем. ассалому алайкум, ду нафар ҳамроҳ шуд. чӣ хеле ки гуфтам дар ин навбат дар бораи алимент, шартҳои тартиби гирифтани алимент, чӣ кор кардан дар кор бораи алиментро паст кардан ё ки зиёд кардан ё ки умуман ҳам имкониятҳое ҳаст ки умуман алиментро метавонад одам бартараф кунад, яке наспорад, аз ки гирифта мешавад алимент, ба кадом андоза ва дигар масъалаҳои онро дида мебароем. ва масъалаи дигари масъалаи қарз аст, яъне ки дар бораи муқаррароти шартномаи қарзӣ гап мезанем ва оиди он ки дар кадом ҳолатҳо мумкин аст ки шартномаи қарз боиси он гардад ки фоиз ситонида шавад, ба кадом маблағ фоиз ситонида мешавад ва дигар ҳолатҳо вобаста ба ҳамин масъалаҳо. як бори дигар шуморо хайра мақдам мегӯям. мана боз дар комментария дар ҳамин чат суруғаи электронӣ ё ин ки линкро равон мекунам. агар касе хоҳад ки мустақиман бо мо ҳам суҳбат кунад, метавонад дар ин ҷо дар ояду оиди фикру ақидаи худашро дар ин масъала гап занад. ягон масъалаи дигар ҳам бошад, ҳеҷ гап нест, боқӣ нест, метавонед гап занед. ва як савол доштам ҳамин 6 нафаре ки гӯш мекунанд. ман ҳамеша як мушкилӣ дорам. мушкили он ки намедонам ки овози ман ягон кас мешунавад ё ки не. мана таҷмаъ шоу ҳамроҳ шуд. аз таҷмаъ шоу хоҳиш мекунем ки дар комментария нависад ки овоз ҳаст ё нест. секрет салом, овози ман ҳаст ё нест, барое ки ман ҳамин 5-6 настройка ҳаста, кадом аппарат овозро запис мекунад гуфта дар ҳамиҷа дар настройка мебирад. ман ҳоло ҳам сарфам нарафтам кадомаша зер кардан дар кор ки овоз барояд. салому алайкум манижа азиз. ва пештар аз таҷмаъ ва дигарон ҷавоб дод. раҳмати калон. 100% бошад, яъне ки камтар пастар гап занам, гӯшатон дар накунад. гап дар бораи алимент меравад. ду мавзӯъ дорем. якум алимент, дуюм қарз. агар шумо надонед ки алимент чист, ман ба шумо тавсия медиҳам ки кодекси оиларо бинед. дар он ҷо аз ҳамин моддаи 80 ба фикрам то моддаи 121 дар бораи алимент гуфтагӣ аст ки ки ӯҳдадор аст алимент бояд спорад, падар ба писар ё ки писар ба падар. ҳатто агар шумо медонистед ё ки намедонистед, одам имконият дорад ки аз бародари худ ҳатто алимент гирад, аз бобои худ гирад ё ки бобо аз набира гирад. мана чунин ҳодисаҳо ҳолатҳо низ ҳаст. ҳамчунин дар бораи на фақат ӯҳдадориҳои алиментгирии зану шавҳар гап мезанем, дар бораи алимент вобаста ба таъминоти фарзанд гап мезанем, дар бораи ҳуқуқҳои зану шавҳаре ки аллакай аз якдигар ҷудо шуданд, вале оё зан метавонад ки аз шавҳараш ҷудо шуда боз алимент талаб кунад. мана ин ҳолатҳоро дида мебароем. чӣ гуна тартиби пардохти алимент ҳаст, чӣ гуна ситонида мешавад, бо кадом роҳҳои беҳтару хубтараш ҳаст, бо кадом маблағ ва дигару дигар. марҳамат таҷмаъ, хушомадед. агар хоҳед боз як бор дига махсус барои шумо ман линкро равон мекунам, чунки яке аз иштирокчиёни фаъоли ҳамин стримҳои мо мебошед. шумо метавонед ки даромада савол диҳед, гап занед, чӣ қадр ки шумо дӯст медоред баҳс кунед. ман айни ҳол дар канали ютуби худи ҳамон стримро ҷойгир мекунам ва боз ба шумо ҳамроҳ шуда дар бораи тамоми паҳлӯҳои ҳамин масъалае ки гуфтем ҳамин рӯз дида мебароем ҳам суҳбат мешавем.
چخیلی که شما همتون میدونید مسئله پرداخت کردن الیمنت این اختیاری گویم نیست، این مجبوری هم هست، برای که وظیفه عهده‌داری نگاهبینی تأمین کردن یکدیگر نزد خویشتواران نزدیک این مطابق قانون است و هر یک کس باید که طبق مقررات قانون، طبق همان امکانات هایی که دارد باید یکدیگر را تأمین کنند. درباره کی سخن می‌رود؟ درباره پدر نسبت به فرزند می‌رود سخن، درباره همسران می‌رود یکدیگر را می‌توانند تأمین کنند، همچنین درباره اون می‌رود که اگر پدر و مادر نباشند، یعنی پدر و مادر باشند و با چند حالت‌ها امکانات پرداخت کردن الیمنت رو نداشته باشند، پس چگونه الیمنت و از کی ستونیده می شود الیمنت؟ چون که الیمنت این مبلغ می باشد یا اینکه دیگر نمود جاری برای نگهداری یک سطح عمومی همون فرزند حساب می شود. اگر بینیم همین مقررات کودکس اویله رو در اونجا درباره عهده‌داری الیمنت نوشته شده است. من با شما همین رو خونده میدهم. در آنجا در ماده 80 نوشته شده است که پدر و مادر وظیفه دارند که فرزندان نابالغ خود را تأمین نمایند و ترتیب تأمینات این رو میتوانند که پدر و مادر خودشون مستقلانه حل کنند. پدر و مادر اینچنین حقوق دارند که در مورد تأمینات فرزندان نابالغ خود سازشنامه بندند. سازشنامه در خصوص پرداخت الیمنت، یعنی که چخیلی که در کودکس اویله جمهوری تاجیکستان یک مقررات نو پیدا شده است وابسته به بستن عقد نکاح، شرطنامه نکاح، که اگر کسی که شرطنامه نکاح رو بندد و میتواند در آینده از همین بحث‌های الیمنتی، از بحث‌های تقسیم اموال و مال و ملک و اموال مشترک و دیگر بحث‌هایی که یعنی حال در همین سودهای بین بسیار بررسی می‌شود آزاد گردد. همچنین اونها زن و شوهر میتونند که بین خود شرطنامه بندند اویدی تأمین فرزند، یعنی که کی به کدام اندازه چی رول می‌بازد در تأمینات فرزند در حالت زن و شو بودن و اینچنین در حالت آنی که پس از آنی که نکاح آنها بیکار کرده می شود. ماده 80 باز میگوید که اگر بین پدر و مادر یگان موافقه نآید که چگونه فرزندان رو تأمین میکنند، در این مورد پرداخت الیمنت یعنی که مبلغ برای نگهداری برای تأمینات فرزند به طریق سودی مقرر کرده می شود. سلام علیکم. سلام. یک سوال من در می پریمای افیر در خود یوریستی بخواد نتیم دیگه خود وقت ندارید. ما بینویت خورسان میشم باور کنید قبط گوش میگیرم وقتی که منی بیسواده آدمی یوریستی بقوت میگن. اگر من بقوت باشم значит در تاجیکستان همه پروفسور میگن. در یوتیوب گوش که از همسایمون خیلی سیتواتسیا در کراچی. انا الیمنت نمیشه 6 سال شد رفته روسیه وای همون قضیه یگان سوم هم نداده کراچی الیمنت هم نسپرده. میگم من چیکار کنم کجا مراجعه کنم؟ یگان جا مراجعه کرده بود. همون سود جدا کرده همون با همین تمام شد و رفت. جای زیست چه میدونه هوای؟ جای زیست همون روسیه مایک جونتون جای زیست روسیه هم کلونه هست که برای که میتونه یگان کار کرده، چون که گوش کن کنونسیای کیشینیوف هست بین همون بین دولت‌های همین سابق SSR بسته شده اویدی همکاری بین مقامات‌های قدرتی بین سود و ملیسه و پروکورور همین وابسته به پرونده‌های گراجدنی اویلوی مأموری و جنایتی و وابسته به همین اگر شما عریضه نویسی اگر با بدونی که همون آدم در جو زندگی میکنه میتونه که طلبی الیمنت بکنی. لیکن از همه خوبش تفسیر میتیم اگر کسی دونه که همون نزدیکش هم شوهر شمی زن شاید کسی که بخوای همون الیمنت گیری در دولتی با کمتر بویتر زندگی داره انا همون سودی محل هوای دتین برای که
مطابق همون حساب‌ها و مطابق همون نرخ نوای همونجا الیمنت مقرر کرده میشود. اگر شوهری همسایه شما جای بود و باشش معلوم نباشد، لیکن نام و فامیلیا و صورت و پورت و یگون دانش بوده دیسکو در همون محل ناحیه چیزی بودش، ما ناحیه شاه منصور شدگی نه فردوسی، ناحیه فردوسی دستور ناحیه فردوسی عریضه پیشنهاد میکنه که همین آدم خواهش میکنم که برای تأمینات فرزندان نابالغ من الیمنت پرداخت کنه. نه که برای طلب کردن الیمنت شما باید، یعنی که آدمی که عریضه پیشنهاد میکنه باید یک چیز داشته باشه، معلومات داشته باشه که همون شوهر چی درآمد داره، چقدر مبلغ داره، از کدام حصه ما الیمنت باید جدا کنیم و در کدام اندازه به نهایت خوب میشود. برای همین یگان مامانیت نیست که وای یگان جون نروا بود عریضه پیشنهاد نکنه. نه که این کارو به فایده نکنه، یعنی این توصیه حقوقی بود، اتاق باشه کارو فایده ندارن ریالی. نه ریالی فایده داره، برای چی نخونه داره که شوهرش دیگه جویه، شوهرش صغیره نبود بفکر همین کاری دنیا ماندگی خود که سودا میرن ای پای شوهری هم میشن به فکر خود همین آدمی ماندگی هم همون آدم دیگه جو زندگی میکنه. خب یادش دنیای فردوسی یادش مثال داخلی خبر پراپیسکاشون روسیه نیست که پراپیسکاشون تاجیکستانه. بچی بخیالتون که هم برای الیمنت همین مفتش هفتی شد میره و زپروت میشه هم کارو میکنه. هفتی شد دیگه نمیره و اینجا سود هسته، سود هسته. کار نداره دیگه. گوش کن، سودای تاجیکستان میتونن که غایبانه حکم برورن، دو بار سه بار پاویسکا روی میکنن به همون منزل، به خشت باروش میگن که زنگ زنشه بیویایی که اگر هم نیوید روی میکنن پاویسکا شما باور داره یکم بار پاویسکا به همون منزلی که پراپیسکای همین مردک است، پراپیسکای مردک جوه محله گلبزار بدون کوچه سعدی شیرازی 444 همجا در روی میکنن، میگن که زنگ زنه یا به هم آدم دو بار سه بار که نه اومد در پشتی تولوری در پشتم دیوال زدانیای سود باید حالت سود یک دوستا باشه که نویسن که فلان روز فلان پرونده فلان آدم بررسی کرده میشه باید همجا در عمومی می نویسن یا اینکه با طریق گازت ها چاپ میکنن که همین آدم ما دعوت میکنیم با سود بیاید. وقتی که همین آدم ناومد در غایبی هوای سود غایبانه میگذارد، حالنامه را میبره سود، تمام حالنامه با خشتبور روان کرده میشه، به همون محل زیستش حالنامه را یک کار کرده وای آدم در باید رسانند، همون آدمی که مبلغ پرداخت میکنه اگر وای گرفت دیگه یگان واکنش نکرد چیز نکرد میتواند که قرض گفته با چند سال دیگه هم گیرن، چند سال پیش اساسا همین خیلی که ترجمه ما الیمنت برای دوره آینده میسپارن میگیرنده. اینا مثلا همین روز عریضه می نویسی که من میخوام الیمنت گیرم برای تامین فرزندم برای آینده، یعنی که چند سالی که میاد آینده تا 18 سال و بلوغت رسیدگی کنه تو الیمنت میگیری. نه که حالت هست که تو میتونی برای 3 سال کفو با الیمنت گیری. این 2021 عریضه نویسی برای الیمنت قرار سود قطعی ممکنه که از 2018 هم حساب کنن اون مردک که تا 2018 هم اول میاری میسپوری 3 سالش با دالش 21 22 23 24 84 چند شد باید بسپوری. برای همین که وزبینش نغلطه بعد اگر از اجروی قراری سودی سرکشی نکنه وابسته به تأمین الیمنت با جوابداری جنایتی هم دارن. برای همین خوب و بیشترش که خوبترش که هم خشتبوش همین مقررات قانون فهم نشه که تأمین بکه فرزندوتا، برای که با یک پرابلم بدتر در گرفتار میشوی بعد در روزش کشمتیانه بعد نسبتش پرونده آواز نکنه تا باید در سمالات نقپانشن. بهترش یا با خشتبور همسایت یا با همون سروغه همون سابق شوهر شاید بینو نشون شدگی نیسته با خشتبوری سابق شوهرش میدونه که خیلی گلو هیوارو خسر خشتو ماشه همون دو مسئولیت بیته که زنگ بزنه تیز مسئله رو بینم. با چی سوال داشتیم؟ سلام علیکم مسلدین کریموف، شما پاچو میگه از وحدت چی؟ یک سوال داشتم در شما مسلدین.
امی ازی من خیال کردم که هیچ کاری خیلی کارو قدیم نمیشینه که بو نویسرایی کنه سود با 4 سال دیگرش داد کنن خلاصه و یگان سوم نمیگیره بگیریم ریال نیستش میگیره یگان سوم کندن نمیتونه کی دگودکوش تیه همه گوش خدمتچی انا می برای که استفاده نمیه کلمه یگان سوم کندن این کلمه ماشینیکیه کلمه قلابو یگان چی کندن این حق خودی همون فرزند وقتی که شما اویله برپا برای کردید همین چیزن او وظیفه داره که دیگرتون تامین کنه وظیفه داره بازی بسته من در شما یک چیز میخونم نمیکنه و پول نداشته با همینم در خود شما دخل داره ماده 90 چی میگه کودکس اویله وظیفه زن و شوهر در بابت تامین یکدیگر شما فکر نکنید که الیمنت فقط با کودکای نوبالغ داخل داره فقط باید کودک نوبالغ شما تامین بکنید تمام تا با بلاغت رسیدنش نه یکمش که کودک نوبالغ تو به سن 18 ساله رسیدن ولی اگر این کودک در یگان مؤسسه تحصیلاتی خونه یا که در یونیورسیته دانشکده و دانشگاه بخونه از تو 20 ساله و متناسباً تو 24 ساله شیده‌اش شما مجبوره باید تامین کنی همچنین مطابق ماده 90 وظیفه زن و شوهر در بابت تامین دیگر نوشته که زن و شوهر یعنی که شما و رحمان علی وظیفه دارید یکدیگر رو از جهت مادی دستگیری نمایید در صورت سرکشی کردن از چنین دستگیری و نبودن سازشنامه اوید با پرداخت الیمین که ما گفتم بهترش همین سازشنامه رو حاضرم دیر نشده ترجمه ما نویسید بین دیگرتون که پگاه بین خودتون رو از بور جمع نشود چی معناش که ما ترا یاردم نمیتون تو مرا یاردم نمیتی ام خاله یا که ما چیز یاردم نمیتم نه یاردم میتم ما تو در یاردم میتم در همین حجم در همین شرایط در همین خیر و همراه حتما رفته در نوتاریوس تصدیق کردن در کار برای سازشنامه‌ای که برخلاف قانون یا که یگان پونکتش یگان بندش حقوقش رو بنهایت پایمال میکنه و قوای قانونی نمیگیره نوتاریوس میبینه تصدیق میکنه انا بعد قوای قانونی میگیره اینم که با سوال دادستین امروی ما که دمی نیکوی خشتبوری من گفتگیان یگان جزا داره نه جزا نداره پروستا نمیمونند تو ممکن نیست نیکای خشتباری جزا نیست برای نوبالغ گرفتن سن نیکاهی شازی ندارمدگی برای واسه برای که خشتبار گرفتی یگان جزا نداره من مسلدین کریم افته یک سوال داشتم همین دیروز با فکرم فهمیدم که یک آدم از دوحدد از 3 متری چیز خود چه پرت افته همون دهه کبیرآباد بوده همین شما چی معلومات داری کی بوده و برای چی خودش پرت افته بچه یوش عدل برای همین گفتم فهمم خشتباری چیز در من نویسیم ده که هیچ که جواب نداد اینجا مرا ایراد گرفتن که صحبتت خیلی با مدنیت صحبت نکردید خوب میشه چون پوبلیک داید شما رو احتمالی سطح آدم تماشا کردن در آن صفتی صحبت پست میشود مالی از باید خیلی میفتم گپ نیست مالی نه پنامو مالی هم نادرسته باید مایلش میگفتی اکما در دروی هم خیلی آدمو روی 3-4 سال شد در دروی هم خیلی آدمو چیشیدم اصلا من صحبتم خیلی نبود رنگ همینی آدمو شدم صحبتم بین امیر دیگه با فیسبوک ده یک خبر دیگه که یه زنک 3 تا گودک شد دور کشیده 3 تا خاتونک نو بعد پنجکن در پنجکن بعد امی 3 گودک شد دور کشیده بخچه اینم خیلی حالتا بسیار میشوند بعد میفهمن که خانواده و یا رقم میدادن مثلا یا شوهرشون در سیب در تا چند فایز همین خانواده های همه آدمایی که یا رقم میتین و جوابگاری کشیده میشه و به فکر شما و نگاه شما و من شما دیدگی چند بار هم خیلی دلوش دیدگی همی برد کدگی ده همی دله ده همون طرفی که جبر دیدگی همی آدمای مردگی کرد اگر همی تفتیشات بگه که مطابق ماده 109 کودکس جنایتی پرونده نسبت یگان اعضای همون اویله آغاز میکنیم چون که ماده 109 وعده به خودکشی رساندن یعنی کم رفتار و کردار و گفتار و مناسبت همون اعضای اویله سبب شود که همین زنک نیت کنه که من خودم میکشم فرزندم میکشم نسبت به ماده 109 پرونده آغاز میکنن و وقتی که همتون میدونید وقتی که مقامات توجیه
دلخواه پرونده جنایتی آغاز کرد، این پرونده تا آخر میرود. البته وابسته است که تو چند بگناهی تا پیشنهاد میکنی پیشنهاد نمیکنی، تمام محبوس میشوی. برای همین برد میکن از یک جهتی که او آدم جزا میبیند، تمام. نه نگاه کن آزی خوشتمانش میگه طرفی اوچشای که دعواگر مثال اگر دامی کار اوچای وای مثال میره عریضه می نویسه که همیا دختری مرا جان شما بالا بیام بالا بش خور کرد. فهمیدم. اوچای همین مرحوم زنک دعوا میکنه که دختری مرا جانشو بالا رسوندن و در نتیجه هم بالا رسوندن، این خودش کشت. خوشتمان میگه که وای دیوانه بود دختری، اقلقای 2 ماه شد دیوانه بود، کسلی روحی داشت، شاویا بیرون میرفت بنده در دستش میگیریم. بعد مثال نشان میده برای همین تصدیق شاهدی در کار، دلیل در کار است. در تفتیشات دلیل گفتنی یک چیز اساسی هست. با گپ خالی نمیشه که وای گویا که شما این رقم داده، وای گویا که نه این خودش دیوانه بود. دیوانه بودنش تصدیق کنید. یک بار خونه او چشم میرفته. دیوانه بودن یکم تصدیق کردن در کار، دوم که را عذاب میچند، اینم تصدیق کردن در کار. اینم تصدیق کردن در کار که خیلی عذاب میدیدن. اون عذاب میدادن، یگون جدا شکایت کرد، یگون بار عذاب میدادن، یگون پای داشتم پای عذابش، یگون شاهد هست که همین عذاب میدادن. یگون بار با участковый ملیسه مراجعت کرده بود که ملیسه هم گفت که ها اومد دو بار اومدم خونه همین گفتم که جنگ نکنی که این تو غم نتیه. اوی دلت کوب کردن از طرف خسرو خوشتومان یا که شوهرش یگون کس چیز گپ میزد. از من ایسر برام که اوضاع من تمام شد. آها پوچو چه علاقه بریم با شما؟ من در شما رقم تلفن می نویسم 248 514 24 34 22 مسلدین. من در همه شبکه‌های اینترنتی ایمو، تلگرام، واتساپ چیزی هست. همه جا هستم. در فیسبوک میتونید روی پست جمشید یوروف نویسی. خیلی با حرف ج نو با چ جمشید یوروف نویسی، من در همجا هستم. خیلی مصلحت میکنیم. ما همون رو فهمیدیم که چی خشیده باشه این بچه 3 مترش داشته پرتو، برای که انا خوب شده است اومدی با ترجمه ما یک چیز نقل میکنیم پیش از اون که کمتر آدمو بسیارتر شده با موضوع در همراه شده پورتر درباره همین الیمنت. یک چیز گفتنی مقامات گفته است که همین بچه از شهر وحدت دهه کبیرآباد خودش برای وای که با جوابگری نکشنش برای چند جنایت از 3 مترش گرفت پرتوف. من همین شبهناک میشود که چی با وای خودش گرفت پرتوف، اون که ممکن وای گرفته پرتوفته باشم. برای که وقتی که من ادوکات بودم و قطعی یک ادوکات استاژور که نغز میشناسی چقدرش بلنده سرش کمتر موهوش نیست. میدونم همشه. انا همون آدم قطعی کروپسیا رفته بودیم. یک سابق پروکورور را باید حمایه میکردیم. خیر رفتیم وقتی که من اوردر پیشنهاد کردم با اون مفتیشی که حالا خوشبختانه محبسی شدگی برای پورا گرفتن، وقتی که با مفتیش پیشنهاد کردم اوردر را دغل گفت تو کی تو چیزی خیلی ها کنجک داشتید ما کوربورا قطعی هم میزاجو میبینید. ما گفتم خیلی نمیشه و من اومدم ادوکات من باید اقلا فهمم یک که همین آدم ورسی همین چیه من گپ زنم شه هر چند پروکورور هم باشه از منم زورم قانون داره ما باید گپ زنم شه که چیکار کنی چیکار نکنی. پروکورور فقط نوشتن و گناهگار کردن نمیدونه نه که حمایت دیگه خیر است. وای همین قطعا جنگ و جنجال کرد گفت که حوزی گفت مفتش کروپسیا حوزی گفت را ادوکات گفت میگیریم اعتراض میپرتم حتی ایجوش خیز جنگ و جنجال کردیم کاریدورو سردوروشون در اومدن که چی گپای ما گفتم یه آدم بینی میگه که ادوکات میگیریم اعتراض میپرتم. برای همین ما مسلمین سوال دادم که چی گپ شده باشه چی میگه خلق دوجا برای چی مردک گرفته خودشو پرتوفته وقتی که این مقامات ما میگه که ادوکات اعتراض میپرتم چی یک آدمی جوان اعتراض نپرتوفته باشه. مثال عادی مسلمین برنامه عادی وقتی که اکای خودت میگه
акай худат муфаттиш буд дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бифти Октябрьский оддии метаж одам хача партофта буд ё авая бузург гирифта оддии метаж партофта буд агар фаромӯш накарда бошӣ мешавад тари ҳолату фаромӯш кардагим вай намурд ку баъд гӯш ку вай ай кабинети ки парид ай кабинети бузург парид ё ки ай кабинети ягон муфаттиши дигар аз кабинети бузургмеҳр як бача гурехта буд аз кабинети бузургмеҳр як бача гурехта буд барое ки бузургмеҳр гуфт ки боваруш кард хай гуфт ҳаминҷа бест либосҳои тозаву хушрӯ озода дошт уборщица мебиёд кабинета бузургмеҳр вай нагирифт подвал баравуд наруштик зада маҳкамш кунад ҳамин кабинета бест гуфт хок ха делата мебинем қамкори вазминакра ҷанг як аз гӯш кунед ва аз сеюм этаж ғалтид баландтар буд мурд ини мо аддиюм этаж ғалтид намурдай хай амихеши ки маъно надорад ки шумо ҳаминуда вердикт мебароре ки вая тела додан айболо зад мурд вердикт ана шумо гӯш карда наметонед имконият ҳаст тайма гуфтум бо далел овардум вақте ки адвоката меган ки айтреза мепартоем та метезам партофтани ман нагуфтам партофта адвокат ака дар сари қар гуфтияд адвокато аха ҳами агуи ба абабагида юрисдикелер мен немеган и ҳами фикру адвоката ина саволи Муҳаммад Саидов вайрон бошаде ки кар набуд ки баъд метоне ки ай ҳамо одами қад баланде ки мӯи сараш кам шида яку ҳавай пурсе ки ҳамҷа вақте ки рафти чӣ гуфти адвокат ёров ҷамшед ки ман баҳс кардум баъд безорум ҳами адвокате ки ихел бошо ҳами хел я гуфт ҳами адвокати коруш стажёр буд ман гуфтум хай яхи вақто ҳам хел мешавад мезананта атеза мепартоянта хай Муҳаммад Саидов нест салом алейкум ака як зан дар хонаи хуштоманаш бисёр ҷанг мекард ғам медод хонагиён хуштоманаш ба ӯро сур кардиам бо гашта омад келин ки ман забонхат менависам ки бо ҷангу ҷанҷол кардам кӯдакома монда меравад мешавад ки кӯдакоро айдастуш гиранд айдасти зана кӯдакоро фақат дар ҳамон ҳолате мегиранд ки бо қарори суд ҳамин модар аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум созанд яъне ки ин модар ягон ҷиноят содир кунад нисбати ҳамин фарзандошон қасд кунад ба саломатишон бизанашон ё ки қасд ба ҳаётшон кунад нияти куштан дошта бошад ё ки модар ҳаёти бениҳоят вайрони ҷамъиятӣ бубарад фоҳишагӣ кунад масту аласт бошад наркоман бошад фақат дар ҳамин ҳолат мешавад ки вая қонунан аз модарӣ маҳрум кунанд чиз кунаша ҳуқуқи модариша бекор кунанду кӯдакоро ба падар гира ё ки бобову бибӣ гира агар шароит надошта боша чӣ ки шароит надошта боша ҳамун модар мисол вай дар хобгоҳ очаш зиндагӣ мекунад вай кӯдакоро куҷо мебарад хобгоҳ шароити модар дар хобгоҳ зиндагӣ мекунад падар дар куҷо зиндагӣ мекунад не мисол падар дар хонаи хуштоманд дар миёни мисоли ҳамиё ака ман мисол овардем як бор дигар мисол тагу нафаҳмидам масалан ино гуфтестанд ки кӯдак мисол наму зану шавҳар дар хонаи хуштоманд зиндагӣ мекунанд ку модар вақте ки нами чӣ надора шароити хуб надора метавонад кӯдакоро гира бара келин мисол мактаб да шароит надора ки вайро мактаб мона садик мона мисол албатта ҳақ дора ки буроя рава зиндагӣ куна як ҷои дигар рава як аренда гира ягон кироя гира ягон манзила дамҷа зиндагӣ куна агар шавҳараш қадишам наравад ҳичка ҳуқуқи вай чиз поймол кардагӣ нест не ки дар инҷа бо мардак мебуроя майдонда мега ки ман ҳуқуқ ба муоширату тарбия кардан бо фарзандони худма дорам ман мехоҳам ки фарзандон дар пеши ман бошанд инҷа баҳси судӣ мешавад не ки ҳеҷ вақт баҳсе ки зану одамкушиву чизош намешавад маҷид мега ки салом ман да як зан ё алиментоша пешакӣ меспорум хосият ин масъалаи маҷида зери назорати қатъӣ гир навистем дар рӯзномаи маҷлис навистем ҳатман ба назар мегирем бози ман ба шумо
اوزی من دا شما Standartisa یک budan çek. طلب دیگه قانون گپ میزنونده بغیر همون مبلغی که علی سود یا که خودی آدمو خیلی کم شده که زن و شوهر بین یک دیگر با مراسو بیایانه بگن که ما دیگر ما سازشنامه الیمنت ترتیب میدیم در نتاریوس موافق هوا یا دیگر را تأمین میکنیم یا که فرزندامون را تأمین میکنیم. با ماده 87 کودکس اویلا یک چیز دیگر را پیش بینی کرده یا که همین کسی که الیمنت میگیره که از دیگر طرف از شوش میگیره از زنش میگیره باید فراموش نکنه، یعنی اشتراک پدر و مادر در خراجات های ایلاوگی برای فرزندان نام داره، همچنین همین خیلی خراجات های ایلاوگی برای زن و شوهر هم هست. ماده 87 میگه که در صورت موجود نبودن سازشنامه و در حالت‌های استثنایی، یعنی در حالت‌های بیماری وضع بین، معیوب شدن کودک نابالغ یا بالغ غیر قابل مهنت احتیاجمند، ضرورت پرداخت مبلغ به بیگانگان برای نگاهبین و غیره، هر یکی از پدر و مادر از جانب سود برای اشتراک نمودن در خراجات ایلاوگی وابسته به چنین حالت‌ها جلب شدنش ممکن است. یعنی که این السلام علیکم رایده این معنای وای داره که بغیر از اونی که سود مقرر کرده است که سلیم شاه و مدینه برای کودکشون علی بیک 200 سومون هر ماه میسپره، مدینه میتونه که در کار شود به همه آدم به سابق شوهرش اول مراجعت میکنه که من خیلی خراجات زیادی کردم برای که بچه‌مون خیلی کسل شد، مثلا کووید شد یا که چیز دیگر شد، من خراجات کردم، همین خراجات 50% شد تو تی برای که فرزند تو هم هست. این معنی وای نداره که زن و شوهر از دیگر جدا شدن دیگر اینو باید یا دیگر شما نبینن و در حیات فرزندشون اشتراک نکنن. تمام خراجات ها رو باید هر دوشون برابر برن. مناسبت وای ها بیکار شده که مناسبت زن و شوهرشون که مناسبت پدر و پسر و دختر و مادر میساد در اینجا یگان خلال رو باید نکرده نشود و همون حالتی ده که موافقت نمیاد شوهر میگه که ما یگان سن نمیتونیم تو کودک از من گرفتی رفتی تا ما جدا شدی تو ما الیمنت میگیرید هر ماه 200 سومونی پول خراجات باید ما طلب داریم. در همین حالت طبق قانون ماده 87 کودکس اولیای جمهوری تاجیکستان همین زنک میتونه که با سود مراجعت کنه با پیشنهاد همون کیتانس و نشان داده همه خراجاتی که برای همین حالتهای ناگوار شدگی کسلی معیوب شدن سوس و از به طریق سودی از سابق شوهرش الیمنت سپرنده طلب کنه که همین خراجات رو تو برقرار کنه بیار و اشتراک کن. همین اشتراک میتونه در حالت هم کنه که الکی خودی زنک مبلغ صرف کرده یکی طلب بکنه 50% شد بیار، یا اینکه در گمان هست که در آینده همین خراجات ها میشه برای آینده هم میتونه که پیشنهاد کنه. محمد سعیدوف نوشته که اگر یک زن از شوهر جدا شد با 4 کودک الیمنت میگیرد میتونه خونه طلب کند، خونه به نام خوشتومانش به نام شوهرش نیست. اگر التماس جواب کن نه جواب میتین محمد سعیدوف شرط نبود التماس نویسین حتما جواب میتین. 4 کودک داشته باشه یعنی که زیاده از 50% درآمدش این مردک همچون الیمنت میسپره در با سابق زنش، ولی هنگامش باشه یعنی که مالکیت شوهرش نیست و یکم حقوق با طلب کردن خونه را نداره. برای که اگر اینو در نکاح دولتی میبودن در زکس میداشتن بین دیگرشون، این زنک میتونست دعوا کنه با همان مال و ملکی که در دوره زن و شویشون اینو صاحب همون شدن. در دوره زن و شویشون اینو خونه ساختن، در دوره زن و شویشون شیفانیر خریدن، تلویزیون خریدن، ماشین خریدن یا چیز دیگه، انا همون چیز ده زنک 50%ش اتوماتیک از همین زنک حساب میشه. اگر به خوبی ندادن شد میتونه که با طریق سودی تقسیم همون اموال طلب کنه. مثلا 2 ماشین باشه یک تاشتی، اگر 1 ماشین باشه کم از میسه باشه. زنک ده چی در کاره کم از چقدر ماشین کم از 2 برابر تقسیم میکنه، کوزوف شایی میگیره بورچاغای میگیره نمیشه. برای این مبلغ امر سودی حساب میکنه با نرخ بازرگانی و وظیفه دار میکنه که همین قدر مبلغ در زنک بده یا که همین ماشین فروشه این قدر مبلغ در زنک که
جایی که زنک همینقدر مبلغ در شوهر میتوه همون ماشین کشیده میگیره. لیکن در سوال شما آورده شده که خونه به خشتومان تعلق داره، یعنی که به شوهر تعلق نداره. از همین لحاظ زنک حق نداره که طلب کنه که مانده خونه تیم، ولی که خونه البته نیست. لیکن میتونه دعوا کنه که مرا در همین خونه مسکون کنه چون که من جای زیست ندارم. اگر در همون خونه اقلا مدت 1 سال زندگی کرده باشه همچون کلین. عبدالرحمن عمرов سلام که جمشید پدر کودک رو تو با بلخود رسیدنش الیمین سپارید، بعد به بلخود رسیدن از طرف پسر به پدر یکون مقدار پول مقرر کرده شده است، یعنی از طرف پسر به پدر مقرر کرده شده است. باز من در شما همین رو گپ میزنم. این ماده های تقریبا 90-95 های چیز می شود، کودکس اویله می شود که در آنجا نوشته شده است که فرزندی که به بلوغت رسیده است و مبلغ و شرایط برای تأمین کردن پدری کارنوشای خود را، جایی که والدین نوشته شده است اینجا پدر مادر دارد، می تواند که هم طبق سازشنامه با آنها یاری کند و او را تأمین کند و همچون اگر او رضا نباشد پدر می تواند که به سوی مراجعت کند که الیمن از پسر خود گیرد. این در قانون آورده شده است. حتی میتوانند زیادتر هم گویم تونند. ببینید ماده 98 کودکس اویله چی میگوید که پدراندر و مادراندری کارنوشمی محتاجی که یعنی که الکی یک وقتا اینو پدراندر بودن کسی رو به فرزندی قبول کردن، الکی کارنوشایم محتاج شدن، پیر شدن دیگه کار کردن نمیتونه وابسته از وضع سلامتیشون، یا که حالا هم جوان هستن و وضع سلامتیشون اینوالید نیست دارن معیوب هستن کار کردن نمیتونن و محتاج هستن. از این لحاظ که پسراندر و پدراندر خود رو تربیت و نگهبانی کردن، اگر آنها از فرزندان بالغ قابل مهنت یا همسر خود تأمینات گرفته نتوانند، حقوق دارند که از همین پسراندر یا دختراندر خود با ترتیب سودی الیمن طلب کنند. در اینجا ببینید نه فقط فرزند بیولوژی و خودشون بلکه همون آدمایی که پسرخوند هم شدن حقوق دارن، وظیفه دار هستند که همین پدراندر و مادراندر خود رو تأمین کنند. محمد سعید فرمایید که الیمن 150 سومون میگیرن، یعنی که در همون درباره 4 کودک میگیره 150 سومون میگیرین. زخص دارن که اساس همون پرابلم در هوای است که اینها در دوره زن و شویی صاحب یگان اموال نبودن، هرچند که ممکن همین اموال و همون خونه هم از حساب همون شوهر خریده شدگی باشد، ولی دکومنتال به نام خشتامانشان گذرانده شده است. اگر زنک تواند که اثبات کند که همین اموال در نتیجه فعالیت تجارتی شوهرم در نتیجه اون مهنت هایی که در روسیه میکرد و مبلغ روان میکرد خریده شده است و فیکتیو نه به نام خشتامانم گذارده شده است، چون که خشتامانم الکی 15 سال در اونجا کار نمیکند، نفقه خور هست، من نسخه دفترچه نفقویش من همون روی خطی که چند سوم میگیرد همین با سود پیشنهاد کند و همون شرطنامه نمیدونم خرید و فروشی خانه که گویا از کسی خشتامانش خرید است بکار کنند و میتواند در همین حالت اثبات کند که منزلی شوهرش هست و در دوره زن و شویی خریده شده، در همان حالت میتواند 50% خانه رو طلب کند. فایزینیسون میره و خوش اومدید. مال ما را کنفیسکاسیا کرد، خانه‌مون رو گرفت، نیکیم 6 سال شد همون تا ایستاده خیش که ندارم این چی نیت دارن. من فهمیدم سوال شما درباره چیه؟ درباره کنفیسکاسیا نه، درباره مسکون هست. درباره مسکون هست یعنی که کلینتون خودش در یک حجره منزل شما مسکون کرد ولی یکی نه آمد. من برای همین یک بار دیگر من همین در چت باز لینک میپرتم، کسی که خواهد مرحمت میتواند درآید و با ما همراه شود گپ زند و ابونه شدن رو در کانال دوستانی عزیز فراموش نکنید. فایزینیسو میره و نیسته که نه، چون که ما رو
чунки моро дуруг статья задан ҳама чизомро конфискация кардан. ягон вақт мо метавонем даъво кунем не яка бачам статья задан. ҳамина як бори дигар пурратар нависен Файзи Сомирова. бачатона чӣ статья задан, барои чӣ задан ва кӣ конфискация кардаи хонаи шуморо? ҳамина нависен. мо кӯшиш мекунем ҷавоб диҳем. ҳарчанде ки ман гуфтам ки ман мумкин ки ҳама саволои шуморо ҷавоб надиҳам, lekin кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам. 307 6 сол шид конфискация кардан амволи шуморо, не ки ягон кас омада конфискация ҳамон моли конфискация кардагира ҳеҷ ки гирифта наметавонад. ҳамин хонаҳо ба фарзандатон тааллуқ дошт ё ки не? ман шумо дар тавсия метиҳам ки ба адвокати ҳамоно наздике ки ҳаст ё ки ягон кас мешиносед равед, ариза оиди озод кардан аз ҳабс хеле тартиб диҳад ва ҳамин як бори дигар баррасӣ кунад ки амволи мо конфискация карда шудагӣ буд, вале ягон кас бо истифода намебарад, ягон чиз намегӯяд, агар ба ҳам хонаи шумо бошад. вале агар ду хона дошта бошед, вале агар шумо ду хонаи алоҳида дошта бошед, як касша конфискация карда, як касша конфискация карда бошанд, дараш маҳкам бошад, шумо ҳеҷ даъво карда наметавонед, барое ки вай мумкин дар аллакай дар баланси ҳамон ҳукумати маҳалли зисти шумо ҳаст ва ихтиёрдорӣ ҳам дар дасти ҳамоно ҳаст. бояд мебинед ягон мутахассиси ҷавон ба ҳамин ноҳия омад, ягон прокурори нав омад, ягон судяи нав омад, аз ягон маҳалли дигар ротатсия шуда омад, метавонад дар ҳамин манзиле ки ба шумо пештар тааллуқ дошт дар ҳамонҷо ҷош кунад. вале ки ба суд метавонед шумо муроҷиат кунед оиди ғайриқонунӣ конфискация кардани амволи шумо, барое ки рӯйхати амволҳое ҳаст ки онҳоро конфискация кардан мумкин нест ва ҳабс кардан ҳам мумкин нест. метавонед ба адвокат муроҷиат кунед то ин ки як ариза тартиб диҳанд ва ба суди маҳалли зисти шумо пешниҳод кунед. шояд ки ягон натиҷа ҳам диҳад. як чиз дигар ман дар шумо гуфтанӣ ҳастам ки моддаи 90 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ мегӯяд? нависаги ки дар сурати саркашӣ намудан аз дастгирӣ, дар бораи дастгирии зану шавҳар рафта сухан, дар сурати саркашӣ намудан аз дастгирӣ ва набудани созишнома оид ба пардохти алимент байни зану шавҳар ҳуқуқ доранд ки аз ҳамсари худ ки барои ин мақсад маблағи зарурӣ дорад бо тартиби судӣ пардохти алиментро талаб кунад. диққат кунед, зан ҳуқуқ доштааст ё шавҳаре ки ғайри қобили меҳнат ва эҳтиёҷманд аст. зан ё шавҳар агар бемор бошад ва ба ӯ ягон ёрдам нарасад аз ҳамон зану ё шавҳари ҳамсареш ки айни ҳол дар ақди никоҳ аст, метавонад ки ба тариқи судӣ алимент талаб кунад. ҳамчунин чунин алиментро метавонад ки зан дар давраи ҳомиладорӣ ва дар давоми 3 сол пас аз таваллуди фарзанди умумӣ низ талаб кунад. мана ҳамин муқаррароти қонун ба он низ вобаста аст ки агар зану шавҳар аз якдигар ҷудо шуданд, вале дар ҳамон мавриде ки ҷудо шуданд онҳо фарзанддор набуданд ва баъд аз 1 моҳ, баъди 1 сол ё ки баъди 2 сол, бахшиш баъди 2 сол не, аз ҳамин мард бояд фарзанд бошад. баъд аз ҷудо шудани онҳо зан таваллуд кард, дар муддати то 3 сол, ҳарчанде ки онҳо ба якдигар зиндагонӣ ҳам намекунанд, ақди никоҳашон ҳам бекор карда шудааст, зан метавонад ки талаби алиментро кунад ва мард вазифадор аст ки ба ҳамин зан дар муддати то 3 сол алиментро пардохт кунад. ва ҳамчунин зан ё шавҳари муҳтоҷе ки фарзанди умумии маъюби то 18 сола ё фарзанди умумии маъюби модарзоди гурӯҳи якумро дорад, метавонад ки аз якдигар талаби алиментро кунад. мегузарем ба моддаи 91 ки дар бораи ҳуқуқҳои зан ё шавҳари собиқ барои гирифтани алимент пас аз бекор кардани ақди никоҳ чӣ мегӯяд. яъне ки баъд аз бекор кардани ақди никоҳ оё зан ва шавҳар якдигарашонда алимент меспоранд? барои чӣ меспоранд?
این بسیارتر همون تکرار همون چیزی که حاضر که من گفتم مورد 91 میگه شخصان زیرین حقوق دارن با ترتیب سودی از زن یا شوهر سابق خود الیمنت طلب کنند. کیها؟ زن سابق در دوره حامله‌داری و در دوام 3 سال پس از تولد فرزند عمومی، فرزند باید عمومی باشد و در دوام 3 سال و میتواند که دعوا پیشنهاد کند که الیمنتی من سپریده شود. زن یا شوهر محتاجی که فرزند عمومی معیوبی تا 18 ساله دارند میتوانند از دیگر الیمنت طلب کنند هرچند که نکاح آنها بیکار کرده شده است. زن یا شوهر سابق غیر قابل مهنت که قابلیت مهنت را دقت کنید تو بیکار کردن عقد نکاح از دست دادن، تو بیکار کردن عقد نکاح یکی از زن یا شوهر قابلیت مهنتی را از دست داد و حقوق طلب کردن الیمنت را از سابق شوهرش دارد یا در دوام 1 سال پس از بیکار کردن عقد نکاح از دست داده است. یعنی که اگر زن شوهر جدا شدن، فرض میکنیم زن رئیس یگان در یگان کارخانه کار میکند و درآمد دارد، شوهرش بعد از 1 سال بیکار شدن عقد نکاح هرشون مناسبت اولویشون برهم دادن چون این حالت میشود که باید دیگر کار کردن نمیتواند و درآمد دیگر ندارد و محتاج هست باید حقوق دارد که با سود از همون سابق زنش الیمنت طلب کند برای نگهداری خودش. و شرط سوم زن یا شوهر محتاجی که نه دیرتر از 5 سال پس از لحظه بیکار کردن عقد نکاح به سن نفقه رسیده است. یعنی که اون اشخاصی که علاقه به سن نفقه رسیده است و نه دیرتر از 5 سال پس از بیکار کردن عقد نکاح آنها حقوق دارند که از سابق همسرشون الیمنت طلب کنند. این شرط های بود که زن یا شوهر سابق برای گرفتن الیمنت چی حقوق داشتند. حسین بگدای گفت که برای چی همین زنکای تاجیک ده پاسوبیا نیست یگون دیپلاتو همین خیلی فکرش پیش نمیبرن همون دنیا ده هسته همه دنیا ده هسته که پاسوبیا پا безработицы چه باید باشه در تاجیکستان. ما فکر میکنم که همین وزارتی یا که کمیته شغل اهالی همین خیلی پاسوبیا هست مطابق قانونگذاری اینه که گپ در همین است که او یگون کس در میسپرن یا که نمیسپرن. السلام علیکم میسره اختاموان خوش آمدید در و برنامه ما. بسیاری سوال میتونن که همین الیمنت چند تعیین میکنند، مبلغ همین الیمنت چند هست، کدام مبلغ معین هست. در اینجا باید گفت که یک مبلغ معین انیق نیست، همه متناسبان است. مثال اگر همسر هم طرفی که الیمنت میسپرد در یک اونجا کار میکنند درآمد داشته باشد و آنها یک فرزند نابالغ محتاج داشته باشند از تمام درآمدهای همین انسان 25% باید برای الیمنت سپریده شود. اگر فرزند دوتا باشد 33% سپریده می شود. اگر از 3 بالا باشد الیمنت به حجم از 50% از 50% زیادتر ممکن نیست. تا 50% ممکن است که با 3 و زیاده فرزند الیمنت سپریده شود. ولی حالت‌هایی می باشد که اون اشخاصی که الیمنت میسپرد یگان درآمد عمومی ندارد، یگان درآمد معین ندارد، یا اینکه مرحله به مرحله کار میکند، کاری منتظم ندارد، مردی کاری میکند. در این حالت چیکار کرده میشود؟ در این حالت در حجم یک معین استوار، در حجم استوار میگن در قانونگذاری، سود قراری خودش رو میبرد به همین مبلغی که پیش نوشته بودن 150 سومون یا که 200 سومون، ولی حتما با نظر داشتی وضعی اولوی و مادی همین اندوسپرنده الیمنت سپرنده. وضعی مادی و اولوی گفته چی رو در نظر دارن؟ وقتی که 2 نفر از یکدیگر جدا میشوند و یکی از نفرها دعوای الیمنت میکنند برای نگهداری فرزند عمومیشان، حالت‌هایی میشود که طرف دیگر علاقه اولیدار شده است و ممکن که علاقه صاحب فرزند هم شده، یعنی که وضع اولوی او تغییر یافت. اون فقط دیگر مبلغی که به دست میآورد برای احتیاجات خود صرف میکنند، بلکه برای همسری نوش صرف میکنند، برای فرزندان نوش صرف میکنند و از این لحاظ سود باید منفعت‌های اون طرف را در نظر گیرد وقتی تعیین کردن
андозаи алимин. Искандар Камолов навистааст. Гамолов навистааст. Ассалому алейкум. Ман алимин меспурам, лекин фарзандам дар Тоҷикистон нест. Бибиш ба Москва бурдаиша. Модараш аз ман алимин мегирад. Фарзандамро ба доверенность бурдиям. Ман чӣ кор кунам? Бедоверенность бурдиям. Ман чӣ кор кунам? Искандар, фарзанди шумо агар ноболиғ бошад, бедоверенность бурдани ва ё ин аллакай ҳуқуқҳои шуморо ҳамчун падар вайрон кардан астанд, ин ҳуқуқ вайронкунӣ ҷиддӣ ҳисоб мешавад. шумо барои ин ба милитсияи маҳалли зисти худатон метавонед муроҷиат кунед. вале аз хотиратон набуред ки фарзанди шумо ба балоғат расидааст ё ки не, якумаш. дуюм, ҳуқуқи падарии шумо ҳоло ҳам ҳаст ё ки нест, шуморо аз ҳуқуқи падарӣ маҳрум накарданд. ва сеюмаш ҳамин аст ки шумо навистед ки ман алимент меспорам, лекин ман нафаҳмидам ки саволи шумо дар бораи алимент бисёртар дахл дорад ё ки барои он ки фарзанди шуморо бедоверенность бурданд. салому алейкум Гуля Шарипова, хуш омадед. мана боз як бори дигар ман ба шумо линкро равон мекунам. марҳамат, касе ки мехоҳад аз таҷрибаи худашон дар бораи баҳсҳои судӣ агар чизе гуфтанӣ бошад ки чӣ хел ӯ баҳсу мунозира кард бо судо, чӣ хел бо кадом роҳҳо бо осонӣ бо қинӣ тавонист ки алимент супорад ё ин ки баръакс тавонист ки алиментро насупорад. балки чунин ҳолатҳо ҳам ҳаст ки ашхос ариза менависад ва фақат бо мақсади қасд гирифтан аз собиқ ҳамсараш даъвои талаби алимент мекунанд. дар асл ба ӯ алимент ҳам лозим нест. дар асл вазъи моддии ӯ хубтар аст аз вазъи моддии собиқ шавҳараш, ё ки ӯ ба шавҳар баромада аст. Искандар менависад ки фарзандамро бедоверенность бурданд. фарзанди шуморо бедоверенность бурданд, ин аллакай ҳуқуқвайронкунӣ аст. барои ҳамин ба шумо тавсия медиҳам ки ба милитсияи маҳалли зистатон муроҷиат кунед, барое ки дар ҳаёти фарзанди ноболиғи худатон новобаста аз вае ки шумо бо модари ӯ якҷоя зиндагонӣ мекунед, зиндагонӣ намекунед, шумо аз якдигар дур ҳастед, шумо вазифадор ҳастед ва бояд ба шумо он тараф имконият диҳад ки дар ҳаёти фарзанди умумиятон иштирок кунед. таълими ӯро санҷед, метавонед бо ӯ гашту гузор кунед, метавонед ӯро ба хонаи худ бо чанд рӯз меҳмонӣ гиред, метавонед ӯро ба ягон ҷо ба сайёҳӣ баред, албатта бо розигии ҳар ду тараф. он чихеле ки дар ҳамин Тоҷикистони мо бисёр дида мешавад, вақте ки зану шавҳар аз якдигар ҷудо мешаванд, як тарафе ки кӯдак ба ӯ мемонад қатъиян тамоми муносибатҳои фарзандонро бо падар баста мекунад. тамом, ин аз мо ҷудо шуд, ин шуморо дӯст намедорад, зани дигар гиред, бо ин умуман рафтор кунед, кирдор накунед, чизе аз дасти вай нагиред, рафту омад ҳам накунед. барои ҳамин бинед ки шояд ки онҳо ҳам ба доверенность бурда бошанд, барои доверенностро қалбакӣ карданд. шояд онҳо сарҳади гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ягон роҳи ғайриқонунӣ контрабанд мепӯчон гузашта бошанд, ки ин боз як ҷавобгарии ҷиноятии дигар аст. ҳатман Искандар ба милитсияи маҳалли зистатон муроҷиат кунед, шаҳодатномаи таваллуди фарзандтон, копияи паспортатон нишон диҳед, чиза нишон диҳед, шумо қарори суд оиди бекор кардани ақди никоҳатонро замима карда пешниҳод кунед, як ариза нависед ки ҳамин хел ҳодиса шудааст, хоҳиш мекардам ки нисбати ҳуқуқвайронкунандаҳо парванда оғоз карда шавад, фарзанди ман оварда шавад, чунки ман намедонам ки фарзанди ман айни ҳол дар куҷо ҳаст, ба чӣ коробор машғул аст, чун ман хатар ҳис мекунам ба ҳаёт ва саломатии ӯ, чунки ман ҳоло то ба балоғат расидани ин кӯдак ҳамчун парастори ӯ, ҳамчун падари ӯ уҳдадор ҳастам дар назди қонун, дар назди давлат, дар назди ҳукумат оиди тарбия кардани ӯ. метавонед бе ягон шубҳа ариза пешниҳод кунед. не, бедоверенность фарзанди ноболиғро ҳақ надоранд бурдан. барои ҳаминам тавсия дода истем мо ба Искандар ки шикоят кунад. Шариф нависад дина шаб нависта будум тона. Дина шаб нависта будем.
اگر درباره پرسنت غیر بانکی گپ زنی، من وقتی که برنامه را سر کردم و در خود همون اعلان همین برنامه من آورده شده است که در دو موضوع ما گپ میزنیم، درباره الیمنت، شرط ترتیبی الیمنت کی پرداخت میکنه کی پرداخت نمیکنه. اگر خواهیم من همون کدکس خوندن میگیرم، نه که من میخوام که شما سوالتین با خوبتر و چیز میشه. اگر اون چیز اگر شما سوال نداشته باشید من همون کدکس خوندن میگیم. لیکن دوم قسم من گفتم درباره قرض و حتی قوم ضروری را یک بار دیگه تو دادم خوندم و گفتم ملوها برق زدم و درباره قرض اون چیزی که یافتم میتونم برای شما پیشنهاد کنم. درباره قرض اصلا در نظر قانون قرض که شرطنامه قرضی حساب می شود در کودکس گراجدانی قسم دومش آورده شده، همین ماده 827 سر می شود. تقریبا یک 10-15 ماده درباره همین قرض گفتگی هست. درباره قرض گفتگی هست، درباره فایزه گفتگی هست. قرض چیست؟ قرض یک شرطنامه که یک طرف از طرف دیگر مالکیت میگیره یا که یگان پول میگیره. مالکیت برای وای که من یگان چیزی را میشه گرفته، مالکیت میگیره، پول میگیره و عهده‌دار میشه که یک بار همین مبلغ من میگردونه میتیم که قسما گردونده میتیم. میره خیلیتون میدونه که قرض چیه، تفسیر کردنی که قرض چیه یگان شرط هم نیست. نه که شما سوالتون با فایز وابستگی داره و فایز وابستگی داره. ماده 829 کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان قسم دومش اگر شما دسترس باشه با میتونه یک بار دیگه بینه و خونه چی میگه. اگر میگه در قانون یا شرطنامه ترتیب دیگری پیش بینی نگردیده باشه، اینجا گپ درباره چی میشه میره کدام شرطنامه آدم حیران میشود، شرطنامه چی میگه باشه. گپ دعوایی که همین قرضم باید یک شکل معین درست باشه. اگر شما بین خود یگان داد و گرفت قرضی داشته باشه و همون مبلغ نه کمتر از 20 نشان دهنده باشه، یک نشان دهنده 60 سومونیه، یعنی که 20 نشان دهنده 1200 سومونی میشه. نه کمتر همین 20 نشان دهنده باشه 1200 سومونی باشه. شما میتونید که بین خود شرطنامه قرض بکنید شفاهیده بدهم قرض گرفت چیزی نه که ای زیاد باشه شما حتما باید خطی کنی. انا میره شرطنامه میگن شما باید همون قرض گرفتنتون خطی کنی. برای چی؟ وقتی که اگر شما شرطنامه ای که از 1200 سومونی بالاتر است شرطنامه قرض خطی نکرده، این شما رو میتونه بیاره با عاقبت های ماده 187 کودکس گراجدانی. من همین مشکلی همین قانون همینه که وقتی که ماده 128 میخونه وای میگه که میپردازه با ماده 187 میخونه 154 میپردازه. خیلی انیق نمیگم مرا گفتن میگیری 187 چی میگه؟ 187 میگه که در وقتی که بحث پیدا میشود وابسته به همین قرض شما هیچ وقت نمیتونید دعوا کنید که ما شاهد دارم. اون مردک گوش کرده بودن، این مردک شاهد بود، در شاهدی همین آدم گرفتم دادم. وقتی که شما نه رسپیسکا داری، وقتی که نه شما ثبت اودیویی داری، نه ثبت ویزوالی داری خیلی ویدیویی، نه شما یگان دلیل داری که در اس ام اس پیشنهاد کنید که در همین اگر اس ام اس خونید معلوم بشه که همین قرض داره. فقط تکیه با نشان داد شفاهی یگان کس کرده نمیتونید. وقتی که شرطنامه‌تون از 1200 سومونی بالاه، برای همین کوشش کنید که همه شرطنامه هایی که از 1200 بالاه خطی ترتیب داده شود. فایز چی میگه؟ اگر میگه در قانون یا که همین شرطنامه های شما یگان ترتیب دیگر پیش بینی نگردیده باشد، قرض دهنده برای از قرض گیرنده از مبلغ قرض طبق اندازه و ترتیبی معین نموده، یعنی همون شرطنامه چیزی نوشتگن حقوق داره که فایز گیره. شرطنامه قرضی که بین شهروندان با مبلغ نه بیشتر از اندازه 100 نشان دهنده، یعنی که 6000 سومونی طبق قانون پیش بینی گردیده بسته شده است و با انجام دادن فعالیت صاحبکاری علاقمندی نمی باشد،
بدون فایز ممکن است که ایساوش کنه که بدون فایز است، نه که در دیگر حالت ها طرفی که قرض دادگی حقوق داره که شما طلب کنه که قرض سپوری. و همچنین اگر در شرطنامه و مصلحت بین خودتون یگان مقرر نکرده باشه که چند مبلغ میسپوره، مثلا شما که باید مبلغ بسپوری معین نباشه و پیش خودش بعد قرض گرفتن و گفتن گیره شفاهی، در این مورد شما میتونه که مبلغ قرض دوا یگان سو نسپوری به گفتش، برای که یکم در وقتی که شما مصلحت کرده شفاهی هم کرده باشه گپ درباره مبلغ پرسنت نبود، پرسنت بعد پیدا شد وقتی که مثلا شما قرض وقتی در نسپوریده یکم قسم باید 10 اپریل میسپوریده 10 اپریل نسپوریده نتونسته همین دفعه انا باید پرسنت اون بس. در این مورد وای حق پیش خودش نوشته چون چند پرسنت را نداره، وای فقط یک حق داره که با طریق سودی از شما طلب کنه که مطابق همون ستافکای بانکی جمهوری تاجیکستان نمیدونم چند فایزه ممکن 2.5 یا 6 برای که ما سایت بانک ملی جمهوری تاجیکستان گفتم دیدم همون ستافکای بانکی قرض نیافتم، ستافکای کیم چیزی که بود که از 20 چند فایز زیاد صرفه هم نرفتم. همین خیلی بعد با طریق سودی میتونم معین کنم. تمام سود همون هم میگن که با ستافکای قرضی بانکی انا همون پرسنت میتونه دوده، نه که اگر در شرطنامه و مصلحت نباشه یگان پرسنتش عموما نتید. میسرم سلام علیکم. سلام پدری کودکان در روزگار است 7 سال شد که الیمنتی نمیتیند که یگان مقامات کمک نمیکنه، چیکار کنم؟ یک مصلحت میدادی. البته مصلحت میتیم حاضر подписаться کردن فراموش نکنید دوستانی عزیز. اقلا با سوال کسی جواب دادم یک подписаться کنید، این خودش یک رحمت است. رومیسا پدر شما وابسته یعنی با پرداخت نکردن الیمنت در روزگار است، یعنی که نسبت به پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و او را باید بازداشت کنند و به جوابگری کشند. یگان مقامات کمک نمیکنند. در اینجا باید کمک را خود شما باید بیشتر کنید، برای که هر لحظه رفته از همون مقاماتی که پرونده رزسکنای دیو میگن با توجه که چی میشه پرونده جستجویی در همان جا هست، از همون وکالتداری کلان یا اینکه سرداری شعبه گفتگوی جنایتی همون محل زیست پرسید که وابسته به جستجو کردن سابق شوهر من چی پیشروی هست چی پیشروی نیست. اگر شما اولی بود و باشید اون کس یگان معلومات داشته باشید حتما پیشنهاد کنید، چون که چیزی که در اول برنامه گفتم بین روسیه بین تاجیکستان بین همون دولت‌های مشترک المنافع کنونسیا اولی رسوندن یوری حقوقی بین مقامات‌های قدرتی و سودی وابسته به پرونده‌های گرجدنی و اولیوی و جنایتی از آن جمله همین جستجو کردن اشخاصی که قرضداران از الیمنت وجود دارد. برای همین مکانیزم استفاده بردن دکار. شما میتوانید اگر یابید که اقلا در کدام شهر هست در کدام زود در کدام بازار سابق شوهرتون آخران بار دیدم میتوانید با مقامات بگویید که من میدونم در فلان جا هست و با عریضه پیشنهاد کنید یا که مستقیما روید با اون اشخاصی که وابسته است به گفتگو به همین اشخاص کاربار دارد بگویید که همون اشخاصی که شما گفتگو میکنید مرحمت من یافتمش در جدا در بازار صداوت در فلان جو فلان چیز میفروشد و مقامات شاید که از پای کار شوند و دریافت کنند. اگر شما با آنها پیشنهاد کردید همین معلومات های بود و باشتی سابق شوهرتان رو نه که آنها یگان کار نکردن فراموش نکنید که شما حقوق دارید که با پرونده شناس شوید که آنها چی کار میکنن. آنها میتونن با شما بگن که ما زاپروس روان کردیم ما دیدیم گفتگو دارن این سو شما حقوق دارید که با تمام موضوع شناس شوید که آیا شما در حقیقت زاپروس روان کردید یا که اگر ببینید که یگان کار نکرده از این مقامات از بالای همین مقامات با پروکوراتور شکایت کنید که من معلومات پیشنهاد کردم 7 سال شد و در روزگار است بود و باشون ایسون معلوم است من گفتمشون. بغیر از این همین سابق شوهرم در همین 7 سالی که در گفتگو بود علاقه دوباره با تاجیکستان اومد و رهبری گروهی یگان کس بازداشت نمیکنند به عملی صادر کرده ایستاده است نماینده بخش گفتگوی جنایتی نوحیه
шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ мисол ноҳияи ҷиноят ягон ҷойи дигар ба прокуратура шикоят кунед, онҳо ҷазои худашро мебинанд. аз ҳамин қарз мешавад барои бугӯи дигар надорум процентча стоп кунам муяссара аз тамаба проценташа фақат дар ҳамон ҳолате метавонанд стоп кунанд ки шумо аллакай дигар ягон маблағ надошта бошед. Ва як чизе фаромӯш накунед ки процент агар дар шартнома навистагӣ набошад шумо ба уҳдадорӣ нагирифта бошед, шумо бояд на 40%. фақат процент аввал метавонад ба тариқи судӣ аз шумо талаб кунед. Шумо мисол 500 сум гирифтед, меги дар бораи процент гап нагуфтед, гуфтед як ҳафта як моҳ пас ман мегардонам қарза метиҳам. баъди 2 моҳ оварди 500 сум доде ва гуфт ки як моҳи дигар процент 250 сум нишид. шумо мегӯед ки не, ягон чиз наметиҳам, ҳамин 500 сум гир, ягон сум андатӣ наметиҳам. агар вай даъво дошта боша, марҳамат ба тариқи судӣ чӣ хеле гуфтем банковская минимальная процентная ставка татии ариза пешниҳод кунад. ариза пешниҳод кунад, суд бинад ин масъаларо, баъд камтарин процента гиред. агар шумо ба гардан гиред процентое ки он қарздиҳандаҳо ба шумо бор мекунанд, бениҳоят процентҳои вазбин мешавад, гарон мешавад. барои ҳамаи баҳсҳои вобаста ба қарзра ҳарчи метавонед судӣ кунед. ба ин ҳам агар шумо спориданӣ бошед мутобиқи қонунгузорӣ шумо месупоред. ва бо пешниҳод кардани он ҳолатҳое ки шумо дигар процент супорида наметавонед, вазъи молиявии шумо, вазъи иқтисодии шумо бениҳоят вайрон шудааст, шумо метавонед ки аз қарздиҳанда талаби кам кардани пардохти қарз ё ки процентҳои он ё ин ки ба муддати калон тӯлонитар кардани супоридани ин маблағҳоро ва ё ки пурра бекор кардани ҳамин қарз споридану фоизҳои онро споридан талаб кунед. салом, шумо барои банкрот шавед намесупоред ба фикрам? бале, шумо банкрот шудед, тамом молу мулке ки дорои он будед, ба ғайр аз он молу мулке ки конфискатсия кардани ону бегона кардани он аз тибқи қонун мумкин нест, метавонед ки фурӯшед ва қарзи худу процентҳоро пардохтед. дигар ягон моликият надошта бошед, ба ҳамин шумо метавонед ки халос шавед. яъне ки бо нишон додани вазъи молии худатон метавонед ки аз қарз халос шавед. ана яке аз саволҳое ки ба қисмати якуми мавзӯи мо дар бораи алимент дахол дорад, мехоҳам диққати шуморо боз ҷалб кунам. ин дар бораи вае ки зану шавҳар, мо гуфтем ки зану шавҳар ҳам ҳуқуқ доранд ки аз якдигар алимент талаб кунанд ва шарту шароиташ ҳам гап задем ки дар кадом ҳолат зан метавонад аз шавҳар алимент талаб кунад, шавҳар аз зан дар кадом ҳолат метавонад алимент талаб кунад. вале дар кадом ҳолатҳо ман ҳамин ҳуқуқи додани алимент баст мешавад, қатъ карда мешавад. моддаи 94 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бобат менависад ки ҳуқуқи зан ё шавҳар барои гирифтани алимент аз ҳамсари худ дар мавридҳои зерин қатъ мекардад. дар 3 маврид. якум, агар зан ё шавҳари муҳтоҷи корношоям вафот кунад, яъне ки як одаме ки шумо бояд ба алимент медодед вафот кунад, ин мантиқи дуруст. дуюм, агар шартҳое ки мутобиқи моддаҳои 90 ва 91 ки ҳамин кодекс барои гирифтани алимент асос буданд аз байн бардошта шаванд, яъне ки мо дар моддаи 90-91 мегӯяд ки зану шавҳар дар кадом ҳолат алимент бояд гиранд, яъне ки агар вай ҳомиладор буд, ҳомиладорӣ гузашт, алимент метавонед натиҳед, ё ин ки дар давоми 3 сол пас аз таваллуди фарзанд, то 3 сол метавонед, дар давоми 3 сол метавонед алимент диҳед, дар 4-5 сол аллакай наметиҳед, ё ин ки фарзанди маъюби то 18 сола доштанд, фарзанд 19 сола шуд маъюб. дар ҳамин ҳолат ин моддаи 91 гуфтагӣ буд. ин талаботи моддаи 91 ки аз байн рафтанд, алимент супорида намешавад. ва шарти дигар, агар зан ё шавҳари муҳтоҷ аз нав хонадор шуданд, яъне ки
اگر زن از شما الیمنت طلب کند و طبق قرارداد سود شما با او الیمنت میدید، دونید که همین این زنتون الکی با شوهری نو برآمد، شما میتونید که با او الیمنت پرداخت نکنید. گپ درباره عهده‌داری‌های دیگر اعضای اویله در بابت تأمین با الیمنت به اعضای اویله می رود. ایدی حال درباره وای گپ میزنم که اگر در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است که نه فقط پدر و مادر با فرزندان، یا اینکه فرزندان الکی کلان شده و صاحب پول و مال با پدر و مادری پیر شده و کارناشایم و محتاج حقی دادن الیمنت را دارن، بلکه دیگر اعضای اویله هم دارن. مثلا ماده 95 میگه که برادران و خواهران نیز حقوق دارن که اگر چون امکانیت رو داشته باشن، با بلاغت رسیده باشن، صاحب مبلغ داشته باشن، شرایطشون مهیا باشد، عهده‌ها را که برادر و خواهران نابالغ خودشون که از دیگر جا تأمین نمیشوند، مثلا از پدر و مادر عمومیشون تأمین الیمنتی نمیگیرند و شرایط زندگیشون وضعی است، حقوق دارند که طبق ماده 95 آنها نیز الیمنت گیرند. همچنین ماده 96 میگوید که نابیره‌های نابالغ محتاج یاری، نابیره‌ها در صورتی که از پدر و مادر خودشان نمیتوانند یگان تأمینات لازم گیرند، میتوانند که به طریق سودی از بابا و بیبی که دارای مبلغ ضروری هستند الیمنت گیرند. و همچنین این حقوق به نابیرگان کارناشایم بالغ نیز دخل دارد، یعنی که نابیره اگر کارناشایم باشد و از سبب‌های سلامتیش یا سبب‌های سلامتی روحیش و جسمانیش میتواند که از بابا و بیبی خود نیز الیمنت طلب کند. همچنین برعکس همین هم نابیره نیز وظیفه دار می شود که در حالتی که بابا و بیبی کارناشایم و از پسران خودشون، یعنی که از پدر و مادر همین نابیره نتونستن مبلغ ضروری رو گیرن، به طریق سودی وظیفه دار است که به بابا و بیبی خود الیمنت سپارد. و یکی از طلبات های کودکس اویله که من آن رو دستگیری میکنم، این درباره سازشنامه پرداخت الیمنت می رود که اگر شهروندان جمهوری ما، شهروندانی که بین خود نکاح میبندند، بین حال این نوآوری هست در کودکس اویله جمهوری تاجیکستان، شرط بستن شرطنامه های عقد نکاح، شرطنامه پرداخت الیمنت، این بنیاد کار خوب است، چون که در آینده بحث ها وابسته به پرداخت الیمنت، بحث ها وابسته به تقسیمات اموال، بحث ها وابسته به باقی ماندن فرزندان رو حل میکنند. و ماده باب 16 کودکس اولیه جمهوری تاجیکستان محض درباره همین گپ میزنند، درباره بستن سازشنامه پرداخت الیمنت که آن رو در کجا میبندند، بین کی میبندند. چیزی که در اول برنامه گفتند، سازشنامه پرداخت الیمنت میتواند بین فرزند و والدین، بین خودی والدین، چیزی که گفتیم بین خواهر و دادر و بین خواهران و اکاهایی که مبلغ ضروری دارن و خواهران و دادران کارناشایم و بلوغت نرسیده بسته شوند، و حتما این شرطنامه باید در نوتاریوس تصدیق کرده شود، حتما باید تصدیق کرده شود، چون که به تصدیق آن و قوه قانونی رو نمیگیرد و شرطنامه پرداخت الیمنت که تصدیق نوتاریالی دارد، این الکی با یک حجت سودی که نامش ورقه اجرا هست و محض همون الیمنتی که پرداخت کرده می شود در اساس ورقه اجرا پرداخت کرده می شود از طرف سود اجراچی، برابری همین ورقه اجرا می باشد. یکی از سوال‌هایی که بسیار آدم‌ها را به ذهن سواد می‌کند و بسیار می‌خواهند که درباره همین دارن، این سوال اویدیون که در کدام مهلت ممکن است که این الیمنت رو پرسند. بعضی آدم‌ها یک بار هنگامی که عقد نکاحشون رو بیکار میکنن، در عریضه‌شون به سود چنین می‌نویسند: عریضه
عریضه دعواگی اوید بیکار کردن عقد نیکو و ستونیدن الیمن گفته. یک بار هم نیکوهشون رو بیکار میکنن و هم مقرر میکنن الیمن، یعنی که مبلغ برای نگاه داشتن برای تأمینات فرزندان نوبالغشون. بعضیشان عموما شرط و شرایط زندگیشون بهتر است، مثال در لحظه بیکار کردن عقد نیکو فقط عقد نیکو رو بیکار میکنن، درباره الیمن هم صحبت نمیکنن. من میگم بیزار هستم از 7 محله این الیمنش در کار است و اون چیزش. و بعدتر با مرور وقت چند وقت میگذرد وضع اقتصادی اونها دیگر میشود و ضرورت پرداخت کردن و گرفتن الیمن با وجود میاد. و سوال با میون میاد که چقدر که ما میدونیم در کودکس گردنی مهلت دعوا میگن 3 سال است، 3 سال است. آیا ما در حقیقت بعد 5 سال میتونیم که درباره ستونیدن الیمن با سود مراجعت کنم و الیمن پرداخت کنم؟ السلام علیکم. بزرگه لولا مالین و زکات میشه که اگر کودک اینوالید باشد یک امور میسپرد الیمن پدر یا مادر؟ البته میسپرد. اگر کودک اینوالید باشد یک امور، چخیلی که من گفتم در باره پرداخت الیمن برای فرزندان نوبالغ محتاج این ماده 80 است. ماده 81 کودکس اولیای جمهوری تاجیکستان است. اگر فرزند مادر زود معیوب تولد شده باشد، اینوالید تولد شده باشد، پدر و مادر وظیفه دارند که با او الیمن سپارند. السلام علیکم اکوی عبدول، خوش آمدید به برنامه ما. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما رو میشنوید جمشید جورف؟ بله بله، گپ زدین، گوش میکنیم. تو شما را میگم خیلی حادثه های الیمنتی از سر گذراندین یا که حادثه قرضی؟ الو. بله شما گپ زدن گیرید، ما هم میفهمیم. برامد 16 نفر این سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوضاعش ما خیلی پست است. گپ زنید. من یک چند سوال داشتم برای همه الیمنت نیوی. راست که من شهروند روسیه هستم، میخوام که پرسان کنم. من در وقتش کم بیش الیمنت میسپردم، ولی پسرچه من در سن 21 ساله آمدگی است و ها با خیالم در سود دادگی هستن یا نیست. دیگه 800-900 هزار مانده قرض الیمنت آمدگی، یعنی خیلی میشد همین کار همین سوال. 800-900 هزار قرض الیمنت ها؟ بله بله. یعنی که شما چند سال الیمنت نسپاریده، برای همین شما اینو قرض بستگی. در همین مدت شما صاحب اویله شدین، صاحب فرزند شدین؟ البته ولی من صاحب اوله هستم و 4 فرزند دارم. فرزند کلانی من در سن 17 ساله است. کلانیتون در سن 17 ساله باشه، یعنی که هر 4 فرزند شما نوبالغ هستند، اویله شما هم محتاج تأمینات هست. 4 فرزندی که در گردن شما الکی 5 نفر است. البته همین واقعیت چقدر همین با کدوم را قطعی می شود حل کردن؟ من ماده 115 کودکس اویله جمهوری تاجیکستان من برای شما کشودم، برای همین یک مدت خبر بودم. نویسگی که آزاد کردن از دادن قرض الیمنت. ماده 115 اویله کودکس اویله میگه که هنگام دادن الیمنت برای کودکان نوبالغ با موافقه طرفا آزاد کردن از پرداخت قرض
یا کم کردن آن ممکن نیست. یعنی که موافقه خیلی میبینیم در این قانون نمیشه که موافقه بکنیم قطعی سابق اویلتان که قرضه نمیتیم. اگر باید در سود عریضه نویسته باشد، سود حقوق داره که با دعوای شما باید دعوای متقابله نویسید در این مورد. اگر باید در سود داده باشند شما طلب کنید که نسخه عریضه دعواگیشون به شما ارسال کنند تا اینکه با همه نسخه عریضه دعواگی شناس شوید. اگر همه چیز گوش کنید اکای عبدو، همه چیز که ما گفتم که با دست شما رسید. همین من در می نویسید که در کارش باز ما رقم تلفن در شما می نویسم، همون یکم کاری که از میکنه سابق اویلتان در زنگ زنید نویسید که نسخه عریضه دعواگی اویدی پرداخت قرض الیمنت به من روان کنین. یک جایه هر دویمو من و شما عریضه متقابله می نویسیم. عریضه متقابله میتونیم نویسیم، میتونیم ناراضگی نویسیم و در ترکیب دویمی ما در 115 کودکس اویله جمهوری تاجیکستان ما حقوق داریم دعوا کنیم که پوره یا قسما از پرداخت قرض الیمنت شما را آزاد کنیم. با سبب بخشی که جمشید یورو انا این واقعه در روسیه در شهر مسکو شدگی است. اویله پیشکی من روس بود، یعنی که همین واقعه همین کار همش در شهر روسیه انجام شدگی است، نباید که در شهر دوشنبه. هیچ گپ نیست. یک چیز فراموش نکنید که کودکس اویله جمهوری تاجیکستان گویا عیناً کپی کودکس اویله روسیه هست. فقط همین یعنی 115 ماده باشه، ممکن در روسیه 118 باشه. یکون مشکلی نیست که من اینترنت چیز دریافت کنم، مثلا семейный кодекс Российской Федерации, освобождение от выплаты алимента гуфта, долга алимента гуфта муайян کنم. یکون مشکلی نیست که من در شما مثال یاردم کنم. در مدت همین من چند بار گفتگو کردم این وقت سودنی پریستاف همون شهر رفتم روز که من اویله پیشکی من جستجو کردم نیافتم. یک بار ها سالهای پیش رفتم و گفتگی بود که من در کار نیست، نه الیمنت نه خود شما، من کاردار نیست، من دیگه تلفن نکردم. من سودنی پریستاف همون شهر رفتم تا سین 18 کم و بیش پلاتیت کردگی بودم، یعنی که اطراف کارخانه اتوماتیک که معاش من پرداخت میشد. بعد چند قبل بعد باید گم کردم، یعنی که آدرس تلفن همش ایبان رفت. یک ممکن 10 سال باز نیوی همین وقتی که بر سین 18 با بلاغت رسید برآمد، اتوماتیک که من در سبچین اومد در کارخانه دولتی کار میکردم و 50% معاشم رو میبریدم تا 3 ماه 4 ماه، یعنی که 900,000 سوم من یعنی 8000 هستم. یعنی بعد دیگر راه باشه هر ماه کم و بیش دادنم امکان باشه میل شد که 50% از اولی یا بسیار بعد نمیشه. انا اون نسخه را یوبید حتما ما در شما یاردم میتونیم که встречные исковое заявление بنویسیم یا اینکه خب میبینم هم حجت گذاری باید که چی گپ هسته در همجا گپ بزنیم یاردمتون میکنم. نه فقط اگر امکانیت باشه که ما نه فقط مقصدم همین فقط گپ زدن است، از دست بیاید تونم ما میتونم که در شما عریضه هاتون نویسم، هیچ مشکلی نیست. شما باید حتما نشان دهید که من اویله دار شدم. کپی ЗАГС با اویلتون، метриска о рождении, справка о ваших доходах пешниход میکنی. شما خونه سنیمت میکنی، مثال چند شما کвартира پولی میتی، همین پیشنهاد میکنی، میگی که من از قرضی همون الیمنت کم کنی. یکمش دویمش شما اگر تونه یا به اینفورماسیون که سابق زنتون در گیجا کار میکنه در خودی وای چند قسطه درآمدش چند قسطه و ببینید اگر وای شوهر کرده باشه اویدی درآمد شوهرش یکون چی
چیز کنید معلومات جو به همه پلوس میشه که همه پرداخت کردن الیمنت یک دسیسه بازی و غمتی من خود زمان گفته 800,000 900,000 پرداخت میکنم نه که در نتیجه هم پرداخت کردن الان 800,000 900,000 الیمنت در اینجا همون با گراجدانینای روسیه خود شما حقوقشون ویران میشه مگر اینو گوش نگردن در زمستون پولیجی گردن ما مگر فضیل خود رو زندگی کنیم دیگه کوارتیرا پولی دادن نمیتونیم من نمیتونم سطح زندگی حاضر فرزندم پس کنم برای که وایرا الیمنت پرداخت کنم در هم یک سطحی یک خیله باید باشه همش البته همون نمره تلفن تو در همه برنامه‌تون میگذاشته من ضبط کردم میگرفتم بعد اگه کار میشه با شما قطعی علاقه دارم میبرم بسیار نازم من راو کردم در تمام چیزها هستم تلگرام و مسنجر و وایبر و ایسوس همین نمره قطعی من هستم 514 24 22 راهنمایی که هم اوله یکم رو من راستیگه با یک 3 ماه 4 ماه کردم اگر اونجا پیدا نکردم اما آدرسی نوشته یعنی موندم در دستم حجت‌ها همش هست که من زن دارم زکس دارم فرزند دارم یک کارکنی دولت بودم 6 ماه کار کردم معاش هم 40,000 40 تا 20,000ش автоматически که اما شد پگاشینی در گفتم مجبور شدم کار باز کنم حاجتم با هر حال چی میکنیم یوردانتون کنیم حتما شما یک کاری کرده مایرش خوب رحمت برادر مایرش خوب خدا رمان میده باشم شریف نویسته است که شریف نیسته که من در سود مراجعت کنم چی میشه با کاری من شما مطابق همون شرطنامه‌ای که قطعا همون قرض دهنده داره باید الیمنت پرداخت میکردین یا که نه اگر در همون شرطنامه تون درباره الیمنت یگون گپ زدگی نیسته شما میتونید با پس سودا یا که با میلیسیا مراجعت کنید بگید که همین آدم مرا غم داده است مطابق همون شرطنامه شفاهی مونه یا که چیزای من همین قدر پول گرفتم 500,000 من گرفتم 500,000 من آوردم سپوریدم شب با میگم من در پول تینه که گپ درباره علی پرچین نرفته است از این انسان مرا همین فشار آورده است این خیلیت میکنم او خیلیت میکنم حیاتی من خلال کرده است رسونده است نمیمونه که من ای کوچک گذارم جای کارو میروم من در بازار سودا میکنم مثال میاد توی سری من میسته برای من میگیره میبره اگر هم حالت‌ها باشن اخی میتونی شکایت کنی سود وضعیت شما را وقتی که شما شکایت میکنید یگون خیلی بدتر نمیکنه اگر شما وظیفه دار باشه به همین هم میسپره اگر خیلی لحظه‌ای که قانون در یافت کشید شما میتونید از پرداخت قرض آزاد شوید همجا اگر می نویسته که در حقیقت چی وای داری چیز شرطنامه‌تون چه خیلی بود شما را شفاهی بسته یا که چه خیلی مسئولیت کرده باید دیگر همین الیمنت اول قرض پرسنتی قرض شد پیش کی مسئولیت کرده بودین یا که بعد وقتی که شما نتونستی سپریده بعد اگه جای پیدا شید انا حوزی یک نفر دیگر یک نفر دیگر صفو تیجی سوال داده است که ماده 187 چی استاتیا است با فکر ماده 187 کودکس جنایتی در نظر دارین شما اگر ماده 187 کودکس جنایتی را در نظر داشته باشه این تشکیلی اتحاد جنایتی نام دارد تشکیل اتحاد جنایتی یعنی جوابگری جنایتی برای تشکیل کردن یگون گروه جنایتی اگر
ҷиҳати қонунаш гирем нависаga ки ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ё ҷиноятҳои махсусан вазнин ё ин ки роҳбарӣ кардан ба ҳамин гурӯҳҳо ягон қисми ҳамон гурӯҳ агар аз чанд гурӯҳ бошад ё ин ки ташкил кардани иттиҳоди ҳамин ташкилотчиҳо роҳбарони ҳаминро шумо ташкил мекунед ки биёед шумо 4 роҳбар 4 гурӯҳи ҷиноятӣ ташкил мекунем барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин. ҷавобгариш аз 15 то 20 сол аст бо мусодираи мулк. ҳамчунин қисми дуюми ҳамин моддаи 187 кодекси ҷиноятӣ агар ҳамин саволи шумо дар кодекси ҷиноятӣ тааллуқ дошта бошад мегӯяд ки иштирок дар иттиҳодия хеле дар ҳамин иттиҳодияи ҷиноятӣ одама аз 8 то 12 сол мумкин аст ки аз озодӣ маҳрум кунад. валекин як эзоҳ дорад ки мумкин аст ки ҳамин эзоҳ истифода бурд. дар эзоҳш оварда шудааст ки шахсе ки ихтиёран меояд ба мақомотҳои қудратӣ ба милитсия прокуратураи кумитаи давлатии амнияти дигаре омода мегӯяд ки ман дар ҳақиқат дар ҳамин иттиҳоди ҷиноятӣ иштирок карда будам ва агар ягон кор кардани боша ҳамон иттиҳоди ҷиноятӣ пешгирӣ ҳамон кору пешгирӣ умуман фаъолияти вайда мусоидат кунаву сидқан изҳори пушаймонӣ зоҳир кунад ва бовар кунад ки аз ҳамин кори карда пушаймон аст ва агар бо ягон ҷинояти дигар накарда бошад дар ҳамон даруни иттиҳоди ҷиноятӣ мисол одам накушта бошад бандитизм накарда бошад ягон ғоратгарӣ накарда бошад метавонад ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва озод кунад. خیلی دوستان فکر میکنم که بنابر آنکه امروز روزی یک شنبه است روزی استراحتی هست بسیار شما را غم نمیتونم اگر روزی کاری میشود میتونید که با قوت زیادتر از پای کار و بار شوید. امروز روزی دمگیری هست و باز با ما مینویسند که صفت برنامه کمتر پس شده است هم آواز کنده میشود افیر کنده میرود نمیدونم شاید از اون که هیچ کس در کار نیست اما اینترنت استفاده میبرند و قوه اینترنت پس شدگی است. از همین لحاظ با شما خیلی خوش میکنم شما میتونید سوالای خودتون در همینجا نویسید میتونید سوالای خودتون با همین رقمایی که من در همینجا آوردم با عنوان ما روانه کنید کدام میشه که ما تونستیم فوراً جواب بدیم اگر کدام میشه که کمتر تحلیل و جستجو طلب کند حتما خونده پگاه یا پگاه دیگر حتما به شما پیشنهاد میکنید و آن رو شما جواب آن رو میگیرید. خیلی باشد تماشاگران محترم تشکر زیاد که همه شما اشتراک کردید. از شما خواهش کرده می شود که حتما با کانال ما یا لایک یا اینکه подписаться کنید چون که خیلی پیشتر هم گفتم و باز باری تکرار میکنم گذاشتن لایک و گذاشتن подписаться کردن یعنی ابونه شدن به همین کانال ما این معنای آن رو دارد که ما چی کاری کردیم با اون راهی که با رفته ایستادیم بهری بلند برداشتن سویه دانش شما و شما فوراً جواب دادن سوالهای شما مستقیما تا اینکه شما یگان ادوکات دیگر نکوبید و یگان جور مراجعت نکنید و مبلغ علاوگی و زیادتی نسپارید. این یک همان سبب می شود که ما میبینیم اشتراک شما رو میبینیم واکنش‌های شما رو میبینیم آفرین‌های شما رو گویا در همین کار و باز بیشتر و خوبتر کوشش میکنیم مسائل بسیار مختلف و مهم رو به شما شرح داده بیم. خیلی نباشد دوستان عزیز استراحت خوب با شما تمام داریم تا بازدید نصیب باشد تا پگاه.